ایک ایسی مسجد جو نقشوں پر اب بھی موجود تھی مگر دلوں سے کب کی مٹ چکی تھی۔ وہ مسجد جو کبھی جنت کا ایک ٹکڑا ہوا کرتی تھی، جہاں نمازیوں کی صفوں سے زمین فرشتوں کے پرواز سے بھر جاتی تھی، جہاں اذان کی آواز ہواؤں میں گونجتی اور دلوں کو سکون بخشتی تھی، جہاں ہر سجدے میں رحمت کی بارش برسا کرتی تھی اور ہر رکوع میں مغفرت کے سائے لہراتے تھے۔ اب وہی مقدس مقام ویران اور سنسان پڑا تھا۔ اس کی دیواریں تو کھڑی تھیں مگر ان کے اندر کی روح نکل چکی تھی۔ مینار اب بھی آسمان کو چھوتے تھے لیکن ان کی چوٹی سے اذان کے بجائے خوف کی سرگوشیاں اٹھتی تھیں۔ صحن میں جہاں کبھی وضو کے پانی کے برتن بھرے رہتے تھے، اب وہاں اندھیرے کے گہرے سائے جمع ہو چکے تھے، کیونکہ اب اس مسجد میں انسانوں کا بسیرا نہیں تھا، جنات کا قبضہ ہو چکا تھا۔ وہ نظر نہ آنے والی مخلوق جو رات کی تنہائی میں نمودار ہوتے ہیں، عجیب غریب آوازیں نکالتے، ہوا میں بغیر پاؤں کے چلتے اور ہر آنے والے کو خوف زدہ کر کے بھگا دیتے۔ وہ مسجد جو کبھی اللہ کی رحمت کا گوارا تھی، اب خوف اور وہم کا مرکز بن چکی تھی۔ لوگ دور سے گزرتے تو سر جھکا لیتے، بچے رو پڑتے اور بزرگ دعائیں پڑھتے ہوئے تیزی سے قدم بڑھاتے۔ یا اللہ مجھ پر رحم کرنا۔ ابا جان جلدی یہاں سے چلو، یہاں جگہ جنات کی ہے۔ بسم اللہ رحمان رحیم۔ رات ڈھلتے ہی وہاں سے عجیب سی چیخیں، ہنسنے اور قدموں کی آہٹیں سنائی دیتی جو دل کی دھڑکن کو تیز کر دیتی تھی۔ پاکستان کے ایک گاؤں میں پہاڑوں کے سائے میں ایک پرانی مسجد کھڑی تھی۔ یہ مسجد کبھی گاؤں کی رونق ہوتی تھی، جہاں لوگ جمع ہو کر نماز ادا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت سنتے اور اللہ کی رحمت مانگتے۔ لیکن کئی سالوں سے یہ جگہ ویران پڑی تھی، صحن میں جھاڑیاں اگ آئی تھی اور مینار سے اذان کی آواز سنائی دینا بند ہو چکی تھی۔ گاؤں والے اس کا نام لیتے تو کانپ جاتے، کہتے تھے یہ جنات کی مسجد ہے، وہاں قدم رکھنے والا کبھی واپس نہیں لوٹتا۔ بھائی یہ مسجد بہت خطرناک ہے، اس مسجد میں جو جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ لوگوں کی زبانوں پر ایک ہی کہانی گونجتی رہتی تھی۔ برسوں پہلے ایک رات کو کچھ نوجوان مسجد میں جمع ہوئے۔ وہاں عجیب آوازیں سنائی دی، ہوا میں سرگوشیاں، زمین سے قدموں کی چاپ اور دیواروں سے آنے والی سسکیاں۔ ایک نوجوان نے دیکھا کہ مینار کی طرف سے ایک سایہ گزرا، لمبا اور بغیر سر والا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ بھاگے تو پیچھے سے ہنسنے کی آوازیں گونجنے لگی۔ اس دن کے بعد سے مسجد خالی ہو گئی۔ لوگ کہتے تھے جنات یہاں رہتے ہیں، وہ انسانوں کو برداشت نہیں کرتے۔ رات کو وہاں روشنیاں جلتی ہیں، اذان کی آواز آتی ہے لیکن کوئی انسان نہیں ہوتا۔ گاؤں والوں کا خوف اتنا گہرا تھا کہ بچے بھی مسجد کے قریب نہیں کھیلتے تھے۔ بوڑھے کہتے تھے یہ اللہ کا گھر ہے لیکن جنات نے قبضہ کر لیا ہے۔ کئی امام آئے لیکن سب نے چند دنوں میں استعفیٰ دے دیا۔ ایک نے کہا کہ رات کو کوئی میرے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے لیکن مڑ کر دیکھوں تو کوئی نہیں ہوتا۔ دوسرے امام صاحب نے کہا وضو کرتے ہوئے پانی میں عجیب سی شکلیں نظر آتی ہیں۔ کیا ہوا؟ یہ آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ ہمیں واپس چلے؟ کیا بات ہے؟ تمہیں بھی لگا نا؟ چلو ادھر سے آ، تو کچھ تو غلط ہے، یہاں پر کچھ تو خطرناک ہے، ہمیں جلدی سے یہاں سے جانا چاہیے۔ ایک دن شہر سے ایک نیا امام آیا، نام تھا مولانا علی حسن۔ وہ نیک تھا، مضبوط اور ایمان والا۔ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا تو اسے دل کو سکون ملتا تھا۔ گاؤں والوں نے اسے کہا مولوی صاحب مت جائیں، یہ جنات کی مسجد ہے۔ لیکن مولانا صاحب نے مسکرا کر کہا اللہ کا گھر کبھی ویران نہیں رہتا، اگر جنات ہیں تو وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، میں جاؤں گا۔ مولانا صاحب ہم بہت پریشان ہیں، یہ جو ہمیں محسوس ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ تم لوگ پریشان نہ ہو، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ پہلی رات مولانا صاحب مسجد میں داخل ہوئے
तो दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। हवा ठंडी थी और खामोशी इतनी गहरी कि अपनी सांस की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उन्होंने मस्जिद को देखा। दीवारें टूटी हुई, फर्श पर धूल की तहें और मकड़ियों के जाले थे। इमाम साहब ने झाड़ू उठाया और सफाई शुरू कर दी। कुरान पाक की तलावत की तो आवाज़ दीवारों से टकराकर वापस आ रहा था, जैसे कोई सुन रहा हो। रात गहरी हुई तो उन्होंने आज़ान दी, नमाज पढ़ी और फिर सो गए। इमाम साहब ने नींद में देखा कि 3 साए उनके गिर्द घूम रहे थे, लेकिन चेहरे नज़र नहीं आ रहे थे। जब मौलाना साहब सुबह को उठे तो हैरान हुए। सहन झाड़ू लगा हुआ था, वज़ू के बर्तन पानी से भरे हुए थे और मस्जिद की दीवारें साफ सुथरी थी। मौलाना साहब ने सारे गांव वालों से पूछा कि ये सफाई किसने की, लेकिन सारे गांव वालों ने इनकार कर दिया। एक आदमी कहने लगा, रात को कोई नहीं आता मौलवी साहब, ये जिन्नात का काम है। मौलाना का दिल धड़का, लेकिन उन्होंने डटकर कहा, अगर अल्लाह की मखलूक है तो खैर ही करेगी। अगले दिनों तक यही सिलसिला जारी रहा। मौलाना दिन भर मस्जिद साफ करते, कुरान पढ़ते और रात को आज़ान देते। हर सुबह सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाता। एक रात बारिश हो रही थी। मौलाना साहब मस्जिद में बैठे कुरान पढ़ रहे थे कि बाहर से आवाज़ आई, कदमों की चाप, लेकिन बारिश में गीली ज़मीन पर कोई निशान नहीं था। दिल में खौफ आया, लेकिन उन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। एक रात मौलाना साहब ने देखा कि मस्जिद की दीवार के साइड पर 3 नौजवान बैठे हैं। चेहरे खूबसूरत, लिबास सादा, लेकिन आंखें अजीब चमकदार। उन्होंने मौलाना साहब को सलाम किया। मौलाना साहब ने उनके सलाम का जवाब दिया और वो तीनों कहने लगे, हम आपकी खिदमत में आए हैं। मौलाना साहब हैरान हो गए। मौलाना साहब ने उनसे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे? वो तीनों नौजवान मुस्कुराए और कहने लगे, हम वो हैं जो इंसान नहीं कहलाते, हम जिन हैं। आसमान से हुक्म मिला है कि इस मस्जिद की खिदमत करें। ये सुनकर मौलाना साहब का दिल कांप उठा, खौफ से पसीना छूट गया। मौलाना साहब ने कहा, तुम जिन्नात? एक नौजवान ने कहा, जी हाँ, बरसों पहले हमारे बुजुर्गों ने गलती की, लोगों को डराया, जिससे ये अल्लाह का घर वीरान हो गया। अब हम तौबा कर रहे हैं, कफारा अदा कर रहे हैं। हम रात को सफाई करते हैं, पानी भरते हैं ताकि ये मस्जिद दोबारा आबाद हो। वो तीनों खामोशी से काम करते, झाड़ू लगाते, लैंप जलाते, लेकिन ना थकते और ना उन्हें भूख लगती। बारिश में भी उनके कपड़े खुश्क रहते। वज़ू करते तो पानी बहता, लेकिन ज़मीन गीली ना होती। मौलाना साहब पहले खौफज़दा थे, लेकिन रातों को जागते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सुकून आया। वो जिन्नात से बातें करने लगे। उनमें से एक नौजवान ने कहा, हम दिन में गायब हो जाते हैं ताकि लोगों को डर ना लगे। हमारा काम है खिदमत करना। आखिरकार मस्जिद में तब्दीली आई, खुशबू फैलने लगी, रोशनियाँ खुद ब खुद जलने लगी। गांव वाले हैरान हुए। पहले एक आदमी आया, फिर 2 आदमी आए, फिर पूरा गांव। नमाज के लिए लोग आने लगे। खौफ सुकून में बदल गया। एक रात तीनों जिन इमाम साहब के पास आए। उनके चेहरे पर परेशानी थी, क्योंकि अब वो मौलाना साहब से आखिरी बार मिलने आए थे। उन्होंने कहा, मौलवी साहब, हमारा काम मुकम्मल हो गया है। अब ये मस्जिद आबाद है, लोग नमाज पढ़ते हैं, हम जा रहे हैं। मौलाना साहब ने पूछा, तुम कहाँ जाओगे? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, जहाँ से हम आए थे, लेकिन याद रखे अल्लाह की राह पर चलने वाला कभी तन्हा नहीं होता। उन तीनों ने मौलाना साहब से गुफ्तगू की और फिर मौलाना साहब को अलविदा कहकर वहाँ से गायब हो गए और मौलाना साहब को कुछ मस्जिद के सामान के लिए सिक्के देकर चले गए और एक अजीब सी खुशबू छोड़ कर गए। अब मस्जिद आबाद है, रातों में भी रोशनियाँ जलती है, खुशबू आती है और सुकून छाया रहता है। मौलाना अली हसन अब भी वहाँ हैं और कहते हैं, खौफ अक्सर हमारे जहन के पैदावार होता है, ईमान से हर अंधेरा रोशन हो जाता है।